Now, dear students, first we will review here. In the last classes, we have done one creative questions from the practice sheet. So today we will practice another one or two creative question, inshallah. So, dear students, let me know. Can you see the creative question practice sheet here? Yes, sir. Everything is clear. Okay. Today we will try to solve the creative question number 2 from your practice sheet, which is related with the parallel lines. Second question from the practice sheet. Today, inshallah, we will try to solve it. So, I think you should prepare with your geometry box, classwork copy, and maths book. Inshallah, we are going to start here. So, can you see the question now? Anyone? Can you see the white question in Yes, whiteboard? sir. Yes, sir. Okay. Inshallah, we will solve this question today, step by step. First, read the question properly, then try to answer. So, dear students, step 1, what we see in the questions, there are correction. Okay, everything is okay. In the figure, the PQ and RS, the PQ and RS two parallel lines, and EF and GH are two parallel lines. Determine the value of the angle EAD and PAE. So identify where is EAD. EAD angles, there is angle EAD. So first step, we'll identify EAD angle, then the PAQ angle, sorry, PAE angle. Where is PAE angle? This one. So আমাদের ফার্স্ট টার্গেট হচ্ছে এই অ্যাঙ্গেলগুলোকে আইডেন্টিফাই করা। তাহলে আমরা কিভাবে স্টার্ট করতে পারি? ফার্স্ট অফ অল দেখো, what types of quadrilaterals inside the parallel lines? Can you answer me? ভিতরে যে কোয়াড্রিল্যাটারালটি দেখা যাচ্ছে, what types of quadrilaterals may be? Square. Is it square really? Anyone? Rhombus. Sir, rhombus. Rhombus. Yeah, yes, it may be rhombus. Not square, because one angle is given here 110 degree, but square it should be 90 degree. So that's why it's not possible to be square. This may be parallelogram, this may be rhombus. So তাহলে possible হচ্ছে rhombus অথবা parallelogram. এখন আমরা সেখান থেকে, এখন তোমরা আমাকে বলো তো, রম্বাসের কি অপোজিট অ্যাঙ্গেল গুলো সেম হয়? বলো তো, রম্বাসের কি অপোজিট অ্যাঙ্গেল গুলো সেম হয় কিনা? Are they same in rhombus? Are they same in rhombus? Anyone? The opposite angle of rhombus are same or not? Opposite angle. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, opposite angle of parallelogram, opposite angle of rhombus always same. তাহলে আমাকে একটু বলো তো, এখানে সি অ্যাঙ্গেল যদি 110 হয় তাহলে এ অ্যাঙ্গেল কত হবে? এনিওয়ান? Sir, 110. Definitely opposite angle. So আমরা এখান থেকে আমাদের আনসারটি স্টার্ট করব. So write down the writing start. This is the solution A. Solution. This is the figure. Okay. Solution. This is the question number A. First write here in the figure, in figure, PQ parallel, PQ parallel. This is the parallel symbol. PQ parallel RS, and another EF parallel, EF parallel with GH. So quadrilaterals inside the parallel lines. So quadrilaterals. So this is the quadrilaterals. Quadrilaterals A, B, C. ও এখানে একটা পয়েন্ট লিখে আসো, অ্যাঙ্গেলটাকে মেনশন করে দিচ্ছি, BCD অ্যাঙ্গেল, BCD
angle is equal BCD angle is equal 110 degree. BCD angle equals to 110 degree. তাহলে so quadrilateral ABCD may be parallelogram or rhombus. Parallelogram or a rhombus. RHOMBUS rhombus. হ্যাঁ, এইটুকু তোমাদের ক্লিয়ার কিনা সবাই বলো। Yes, sir. আচ্ছা, এখন একজন আমাকে বলো তো ভিতরে যে লেটে আসছে একজন একটু আনসার করো। Why this is not square or rectangle? Anyone? Why this is not square or rectangle? Why I have said here it's maybe parallelogram or rhombus? Why not square? Because the angle is not 90 degree. Yes, inside the angle is on 90 degree. Thank you, Ammu. Okay, এখন আমরা সেকেন্ড পার্টে আসবো। সেকেন্ড পার্টে আসো। সেকেন্ড পার্টে লিখো in. So in quadrilateral, in quadrilateral ABCD, BCD angle, BCD অ্যাঙ্গেলটাকে না লিখে আগে অপোজিট অ্যাঙ্গেলটাকে লিখে, এটা আমাদের বেস্ট হবে। অপোজিট অ্যাঙ্গেল কি ছিল? BAD অ্যাঙ্গেল। BAD angle, BAD angle. BAD angle is opposite of BCD, and BCD is given here 110 degree. So তাহলে আমাদের অপোজিট অ্যাঙ্গেলটা 110 ডিগ্রি হচ্ছে। এখন এখানে হচ্ছে আসল পয়েন্ট, আমরা দুটো পয়েন্টে কাজ করতে পারবো। খুব ভালো করে ফিগারের দিকে তাকাও আর লেখাটা স্টপ রাখো কয়েক সেকেন্ড। খেয়াল করো, অপোজিট অ্যাঙ্গেল যদি 110 ডিগ্রি হয়, আমি মার্ক করে দিচ্ছি কালার চেঞ্জ করে, খুব এদিকে তাকাও। এখানে যদি 110 ডিগ্রি হয় তাহলে একজন একটু বলো তো উপরে কত ডিগ্রি হবে? Sir, same. Sir, সেম same. হবে। Why same? 110 degree. Sir, Same. because this is vertically opposite angle. Yes, that is তাহলে আমাদের ফার্স্ট কোশ্চেন আনসার কমপ্লিট। দেখো EAP অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা আগে বের করব। EAP অ্যাঙ্গেলটা হবে ভার্টিক্যালি অপোজিট অফ BAD। তাহলে এখানে আমরা লিখব, এখানে এখন আমাদের ওদের যে রিকোয়ারমেন্ট কি ছিল, সরি কালার চেঞ্জ করে নেই, PAE angle is equals to vertically opposite angle of BAD angle, BAD angle, and must you have to give the justification here. Vertically opposite angle, vertically opposite angle. So now this angle value is 110. তাহলে আমরা কি পাচ্ছি এখানে? PAE। তাহলে আমাদের একটা আনসার কমপ্লিট, ফার্স্ট আনসার ডান। সো PAE angle is equals to 110 ডিগ্রি। আমাদের ফার্স্ট আনসার কমপ্লিট। তোমরা এইটুকু লিখে নাও, আমি আবার একটু ফিগারটি ডিসকাস করতে হবে। কমপ্লিট? Completed, sir. ওকে, এখন দেখো আরো মজার ব্যাপার হচ্ছে, এখানে যখন তুমি এই অ্যাঙ্গেলটা 110 ডিগ্রি পাবে, খুব ভালো করে খেয়াল করো, এখানে যদি 110 ডিগ্রি হয়, আর কালারটা চেঞ্জ করে দেখাচ্ছি, আর এখানে যদি 110 ডিগ্রি হয়, বলো তো এই অ্যাঙ্গেলটা কত হতে পারে? ওয়াই। এখানে যদি 110 হয় তাহলে রাইট সাইড অ্যাঙ্গেলটি কত হতে পারে? সবাই একটু ক্যালকুলেশন করো, আমি এখানে একটু রাফ করে দেখাবো। দেখো যদি এখানে 110 হয়, এখানে যদি, হ্যাঁ আমি Sir, 70 degree. why 70 degree this one? So 70 Sir, degree. because এটা একটা straight angle, straight angle. Yes, together they make a straight angle. Yes, thank you. 180 degree. ওইখানে Yes. 110 degree minus করলে 70 degree. তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটার একটা স্পেশাল নাম আছে, বলো তো? যখন আমরা 180 এর সাথে কম্পেয়ার করি আলাদা একটা স্পেশাল নেম আছে।
Complementary or supplementary? Supplementary angle. Supplementary angle. Supplementary angle, because together they make a straight angle, then one angle is called the supplementary. তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে তার লেফট অ্যাঙ্গেলের সাপ্লিমেন্টারি, এখান থেকে আমরা বের করব। ওকে, হ্যাঁ, তাহলে আমরা এখান থেকে যদি আনসারটা স্টার্ট করি, খেয়াল করো, আই থিংক একটু জিওমেট্রি ক্লাসে না লেটে জয়েন করলে অনেক সময় ধরতে কষ্ট হয়, তোমরা সবাই ট্রাই করবে, এখনো দেখি ওয়েটিং লিস্টে স্টুডেন্ট আছে। তাহলে আমরা ওখান থেকে লিখে আসি, আগে কিভাবে লিখবা সবাই একটু লিখো। EAD angle is a supplementary angle of EAD angle. EAD angle, EAD angle is a supplementary of EAD is a এটা কি বি supplementary. নাম্বার স্যার? This is A answer, second part of A. এর মধ্যে দুটো রিকোয়ারমেন্ট আছে, এটা সেকেন্ড পার্ট। ওকে স্যার। সো আমরা এখন বের করব EAD angle will be supplementary, that means 180 minus 110 degree. So the answer is 70 degree. So finally this is our answer. আর আলাদা ভাবে লিখতে হবে না, যদি লিখো তাহলেও ভালো, না লিখলেও ভালো। AAD is equals to 70 degree. তাহলে আমাদের এই নাম্বার কোশ্চেন আনসার কমপ্লিট। Sir, can you show the first part again, please, for a few seconds? Sure. Is it now okay? This is the first part. I think there you can see the full part, question 8. For students in the waiting list, please. I think. Okay. Is it okay? Yes, sir, it's okay, sir. তোমাদের আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা খুব ভালো করে কিন্তু বুঝে নেবে, জিওমেট্রি পার্টে স্টুডেন্টদের উইকনেস কিন্তু অনেক বেশি থাকে। G1 and Najifa Kausar, are you here? The student of G1 or G2, Najifa Kausar? Can you hear me? Are you here? Najifa Kausar? Okay, I think she still now in pending list. Okay, now read the question number B. Everyone, read the question number B. Prove that EAD angle. Where is EAD angle? The right side angle, EAD angle, this one is equals to PAB angle. আচ্ছা বলো তো এটা কত নাম্বার থিওরেমস, কেউ মনে আছে কিনা তোমাদের? Vertically opposite angle. Theorem 2. The theorem 2. Yes, The this is- theorem 2. yes, B number question, vertically opposite angle, theorems number 2. আমি কি আজকে আবার একটু দেখাবো তোমাদেরকে একটা শর্ট ফর্মে প্রুফ করার। Yes, sir. হ্যাঁ, তাহলে আমরা বি নাম্বার কোশ্চেনটি দেখাচ্ছি, একেবারে A to Z theorems নাম্বার 2 কমপ্লিট করলে হবে। দাঁড়াও আমি কোশ্চেনটি একটু নিয়ে আসছি, তাহলে আমাদের জন্য একটু বেস্ট হবে। আবার G2 কোশ্চেন, ওকে, আমি একটু শর্ট ফর্মে কোশ্চেনটি এখানে রাখি, তাহলে আমাদের জন্য একটু ক্লিয়ার হবে লেখা। So we are going to start the answer writing here. Question number B. Question number B. Right here. Prove that EAD. So আমরা এখান থেকে আগে লিখি, আমাদের যেইটুকু দরকার ফিগার আমরা এইভাবে ড্র করব। ফুল ফিগারটি আমাদের এখানে এসেনশিয়াল না। দেখো আমাদের বি নাম্বারের জন্য ঠিক যেইটুকু দরকার আমরা সেম ফিগারটি ড্র করব। তাহলে আমরা একটা লাইন ড্র করি আগে, দেখো কিভাবে স্কেলটা বসাচ্ছি, স্মার্ট ড্রয়িং ওয়ার্ড। দেখো এখানে ফার্স্ট আমরা PQ লাইনটি ড্র করব। This is line PQ, and then another line. Next line is so. There will be. Okay, একটু ড্র করে পরে জুম করে নিচ্ছি, আগে ফিগারটি ড্র করে নেই। ওকে, so now it's okay. তাহলে আমাদের বি নাম্বারের কোশ্চেনে ঠিক যেইটুকু দরকার আমরা এইটুকু কাজ করে নিচ্ছি। হ্যাঁ, বি নাম্বার কোশ্চেনে বলছে EAD অ্যাঙ্গেল।
PAE, তাহলে P this is A, PA, another one, এখানে আমরা D মেনশন করব, আমাদের আর দরকার নাই এখানে। তারপরে রাইট সাইডে হচ্ছে E, আর এখানে A, দেন এখানে হচ্ছে B, এইটুকু লিখে নাও। তাহলে আমাদের বাকি যে সাইডগুলো এগুলো আমাদের B নাম্বার কোশ্চেনের জন্য এসেনশিয়াল না। এইভাবে ফিগারটি ড্র করে নাও, রাইট অ্যারো লাইন। So this is answer of question number B. তাহলে একটু পরিচয় দিয়ে দিই ফিগারের। এখানে লিখো PD line and BE line, the two lines PD and BE intersect at the point A. It is required to prove that it is required to prove that EAD, it is required to prove that EAD angle is equals to PAB angle. PAB angle. This is called the particular enunciation. That means question requirement. So now we will try to find the answer here. This is the proof. ওকে, এখন দেখো ইজি একটা টেকনিক আমরা ইউজ করব, খুব বেশি কিছু লিখবো না, খুব ভালো করে খেয়াল করো সবাই। আগে আইডেন্টিফাই করো EAD অ্যাঙ্গেল। EAD অ্যাঙ্গেলটি হচ্ছে এখানে, আমরা একটু মার্ক করে দেখাচ্ছি। আর PAB অ্যাঙ্গেল হচ্ছে এখানে। এখন খুব খেয়াল করবা যে এই অ্যাঙ্গেলটার সাথে যদি আমরা এই অ্যাঙ্গেলটাকে অ্যাড করি, দুইটা অ্যাঙ্গেলের সাথে, লাইক যদি আমরা শুরুতে এটার সাথে এটাকে অ্যাড করব করে একটা 180 ডিগ্রি ক্রিয়েট করব। আবার দেখো হোয়াইট ডটের সাথে যদি আমরা এই অ্যাঙ্গেলটা কিনি তাহলে এখানে 180 ডিগ্রি হবে। তার মানে সেম একটা অ্যাঙ্গেল দুজনের সাথে আমরা অ্যাড করব। তাহলে কিভাবে অ্যাড করব? তাহলে আগে লিখো EAD অ্যাঙ্গেল, EAD অ্যাঙ্গেল প্লাস EAD অ্যাঙ্গেল প্লাস PAE অ্যাঙ্গেল, PAE অ্যাঙ্গেল। and so এখানে কত ডিগ্রি ক্রিয়েট হবে একজন বলো? EAD angle plus PAE angle, what will be created here? Sir, 180 degree. 180 degree, sir. 180 degree. Yes, 180 degree or one straight angle. তো আমরা straight angle দিয়ে স্টার্ট করব। one straight angle। আচ্ছা আম্মু, এবার আমরা আরো একটা স্টেটমেন্ট লিখি, আমি এবার যাকে জিজ্ঞেস করি সেই বলবে। PAB angle, PAB angle plus PAB angle plus PAE angle। দেখো তো এই দুটো অ্যাঙ্গেলকে অ্যাড করলে কত ডিগ্রি হবে? দেখো ফিগারটা ভালো করে দেখো, PAB PAE। হ্যাঁ, এখানে কাকে রেজ হ্যান্ড? It's very easy question. I think okay, Raima, let me, Sir, 180 degree. হ্যাঁ yes, এখানে আরো একটা স্ট্রেট লাইন হচ্ছে। সো টুগেদার দেম, থ্যাংক ইউ আম্মু। এখন দেখো এটা দুটো মেথড আছে। একেবারে ইজিয়েস্ট একটা মেথড হচ্ছে মাইনাস করে দেওয়া, এটা হচ্ছে সবচেয়ে ইজিয়েস্ট মেথড। এই দুটোকে একসাথে মাইনাস, হ্যাঁ ইয়েস, এখানে একটা ইজিয়েস্ট মেথড হচ্ছে দুটো ইকুয়েশন মাইনাস করে দেওয়া। এটা তোমাদের বইতে এই মেথডটা ইউজ করেনি, আমরা আজকে এই মেথডটা দেখাবো। আচ্ছা, তোমরা তো সবাই জানো যে মাইনাস করার সময় সিম্বল চেঞ্জ হয়, তাই না? তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা মাইনাস হয়ে যাবে, আর এখানকার প্লাসের অ্যাঙ্গেলটি হয়ে যাবে মাইনাস, আর এখানে মাইনাস হয়ে যাবে। এটা তো তোমরা সবাই জানো। যে তাহলে এখানে পাশে সাইড নোট দিয়ে দাও, ডুইং সাবট্রাকশনস, এটা রাইট সাইডে।
এখন আমি কাকে জিজ্ঞেস করব যে এখানে সাবট্রাকশন করলে একটা অ্যাঙ্গেল কাটা যাবে, বলো তো কোন অ্যাঙ্গেলটা কাটা যাবে? সেম টু সেম অ্যাঙ্গেল আছে স্যার দেখো। পিএই কাটা যাবে। হ্যাঁ, তাহলে আমরা বোথ সাইড থেকে পিএই অ্যাঙ্গেলটাকে জবাই দিয়ে দিলাম। তাহলে আর কি থাকবে? এখানে দেখো, এখানে ওয়ান স্ট্রেট অ্যাঙ্গেল প্লাস এর, ওয়ান স্ট্রেট অ্যাঙ্গেল মাইনাস এর, তাহলে এটাও শেষ। আর কি থাকে এবার দেখো, আর থাকবে এখানে ই এ বি অ্যাঙ্গেল। এটা তো মাইনাস হবে না, কষ্ট করব না, এটা রেখে দিব, মাইনাস না হলে আমাদের কি, এটা রেখে দিচ্ছে। আর রাইট সাইডে হচ্ছে 0। এখন দেখো এই যে মাইনাসের অ্যাঙ্গেলটা, এটাকে দয়া করে লেফট সাইড থেকে রাইট সাইডে ওকে পাঠিয়ে দাও পার্সেল করে। হ্যাঁ, সো রাইট সাইডে পাঠিয়ে দিলে মাইনাসের অ্যাঙ্গেলটা কি হয়ে যাবে বলো? মাইনাসের কোন অ্যাঙ্গেল রাইট সাইডে হয়ে যাবে। হয়ে হ্যাঁ, যাবে। হয়ে যাবে। এই যে দেখো, পৃথিবীতে এর সাইডে ছোট কোনো প্রুফ আছে? এক লাইনের শেষ। এখন তোমাদের বইতে যে থিওরামস আছে তোমরা চাইলে এইভাবে করতে পারবা, 1 মিনিটে কাজ শেষ। আর তোমরা কি সবাই বুঝতে পারছো না? আমি আবার একটু রিভাইজ করব। তো আবার রিপিট করেন। হ্যাঁ, আবার একটু রিপিট করব। একেবারে এই ব্যাপারটি খুবই ইজি, একেবারে জটিল কিছু না। খুব ভালো করে খেয়াল করো, এখানে আগে টার্গেট করবা যে অ্যাঙ্গেল গুলোকে তুমি প্রুভ করবা। যেমন দেখো আমি এখানে কালার করে দেখাচ্ছি, আমি আরেকটু বোল্ড করে দেখাচ্ছি যে অ্যাঙ্গেল গুলোকে প্রুভ স্যার করবা। হ্যাঁ বলো। ফুল বিটা একটু দেখাতে পারবেন? হ্যাঁ আম্মু, বিটা আমি আবার দেখাবো, একটু ডিসকাস করে নি ওদের সাথে। হ্যাঁ আচ্ছা, তুমি লিখে নাও, যাদের লেখা হয়নি আমি একটু মিনিমাইজ করে দেখাচ্ছি। হ্যাঁ আই থিঙ্ক এখন দেখো, খুব ভালো করে খেয়াল করো, যাদের লেখা কমপ্লিট হয়ে গেছে। আমাদের টার্গেট হচ্ছে এই অ্যাঙ্গেল গুলোকে আমরা সেম দেখাবো। সো ইয়ার কালারটা চেঞ্জ করে নি। এখানে আমাদের টার্গেট হচ্ছে এই অ্যাঙ্গেল দুটোকে সেম দেখাবো। এখন আমি এই অ্যাঙ্গেলের সাথে, সাপোজ ধরো আমি এখানে লেটার নাম্বার দিয়ে দেখাচ্ছি, এই অ্যাঙ্গেলটার সাথে আমি একবার এইটাকে নিব, নেওয়ার পরে ওয়ান স্ট্রেট অ্যাঙ্গেল হবে। আবার রাইট সাইডের অ্যাঙ্গেলটার সাথে সেম অ্যাঙ্গেলটি আমি একবার নিব, নেওয়ার পরে এখানে আরেকটা স্ট্রেট অ্যাঙ্গেল হবে। তাহলে তোমরা দেখো এইভাবেই স্টার্ট করতে পারবে। দেখো উপরের যে অ্যাঙ্গেলটি, এটির সাথে তোমরা নিচের অ্যাঙ্গেলটি নাও, আবার এই দিক থেকেও সেম অ্যাঙ্গেলটি নাও, তাহলে একটা অ্যাঙ্গেল কমন থাকবে দুইবারই। দেখো এখানে সেম অ্যাঙ্গেলটি কমন থাকবে, আর বাকি যে দুটো অ্যাঙ্গেল এগুলো হচ্ছে আমার এখানকার যেটি প্রুফ সেখান থেকে আসবে। তাহলে সেম একটা কমন অ্যাঙ্গেল নিব, নেওয়ার পরে বোথ কেস উই গেট স্ট্রেট লাইন। তাহলে স্ট্রেট লাইন হয়ে গেলে এরপর আচ্ছা হ্যাঁ, এখানে পাশে এই যে মাইনাস করছো তো, একটা সাইড নোট দিলে সবচেয়ে বেস্ট হয়। তাহলে এখানে সবাই লিখো ডুইং সাবট্রাকশন, ডুইং দ্য সাবট্রাকশন। হ্যাঁ, পাশে সাইড নোটটা দিয়ে দাও, তাহলে স্যারের জন্য আরো ক্লিয়ার হবে আইডেন্টিফাই করা। এখন তোমাদের সবার কনসেপ্ট ক্লিয়ার? জি স্যার। ক্লিয়ার। হ্যাঁ, এখন তোমাদেরকে আমি কোশ্চেন করবো। তারা একজন একটু কমেন্টস করেছিল, স্যার স্যার ক্যান you turn on the camera right now? I am having some problems only in the class, cannot turn my camera. আচ্ছা, একজন একটু বলছে ক্যামেরা টার্ন করতে পারছে না, কোন প্রবলেম হচ্ছে? 309 স্টুডেন্ট, আমি তো কারো ক্যামেরা অন করি নাই, আমার তো বোর্ড দেখা যাচ্ছে। ওকে, আই থিংক দেখো তো ওর কোনো কারণে প্রবলেম হচ্ছে কিনা। আমি দাঁড়াও ওকে একটু দেখে আসি। স্যার ও 300 বলছে, স্যার ও বলছে যে কি যে ওর ক্যামেরার প্রবলেম আছে। আচ্ছা, ওর ক্যামেরা প্রবলেম হচ্ছে, আমাদের বোর্ড তো দেখা যাচ্ছে, অসুবিধা নাই। যাদের প্রবলেম হয় তোমরা ক্যামেরা অফ রাখতে পারো, এটা একেবারে, বাট ইউ অল আর রিকোয়েস্টেড টু টার্ন অন ইউর ক্যামেরা, আদারওয়াইজ একজন দুইজনের তো প্রবলেম হবে, সেটা অ্যাজ ইউজুয়াল। ওকে, এখন দেখো সি নাম্বার কোশ্চেন, খুবই ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। আমি আবার কোশ্চেনটি রিভিউ করব। দিস ইজ দ্য G2 কোশ্চেন। G2 এর জন্য আমরা যে কোশ্চেনটি সেট করেছি, G2 মানে কালকে যেটা পড়িয়েছিলাম এটা G1 ছিল, আজকে G2। ওকে, সি নাম্বার কোশ্চেনটা একটু ভালো করে দেখে নাও সবাই। এটা একটু টেকনিক্যালি আনসার করতে হবে। কোশ্চেন নাম্বার সি। So we are going to start answer writing. Okay, this is number C. আচ্ছা বলো তো, if the angle B is a right angle, can we identify the quadrilaterals? বলো তো এটা কি হবে যদি B অ্যাঙ্গেলটা যদি রাইট অ্যাঙ্গেল হয়? Anyone? Sir, didn't get the question.
দেখো এখানে সি নাম্বার কোশ্চেনের মধ্যে বলছে, দেখো তো দেখা যাচ্ছে কিনা হোয়াইট বোর্ডে কোশ্চেনটি বলছে। এখানে সি নাম্বারের মধ্যে যদি আমি একটু জুম করে দেখাচ্ছি, দেখো খুব ভালো করে তাকাও। এখানে বলছে যদি বি যদি রাইট অ্যাঙ্গেল হয়, ইফ অ্যাঙ্গেল বি ইজ এ রাইট অ্যাঙ্গেল, যদি এখানে এটা রাইট অ্যাঙ্গেল হতো তাহলে হোয়াট কাইন্ড অফ কোয়াড্রিল্যাটারালস ইট উড বি, এটি কি টাইপের কোয়াড্রিল্যাটারালস হতো বলো তো একটু। 90 degree square. হ্যাঁ, when the angle B is 90 degree, যদি এখানে অ্যাঙ্গেল বি যদি 90 ডিগ্রি হতো তাহলে হোয়াট টাইপস অফ কোয়াড্রিল্যাটারালস মে বি, এ বি সি এর একটা নাম বলো, এটা কি টাইপের কোয়াড্রিল্যাটারালস হতে পারে। Anyone? Square. একটা হচ্ছে স্কয়ার হতে পারে, স্কয়ার, Rectangle. রেক্টেঙ্গেল হতে পারে, ইয়েস, আর এ সি টি এন জি এল রেক্টেঙ্গেল। এখন বলো তো আমরা এখানে দ্বারা অটো মার্ক নিয়ে নিচ্ছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এখন আমাকে কেউ কি এক্সাক্ট বলতে পারবে এটা কি রেক্টেঙ্গেল হবে না স্কয়ার হবে? Rectangle. rectangle আচ্ছা আপু rectangle. বলো তো হোয়াই ইটস রেক্টেঙ্গেল, বলো তো কেন Because তুমি ভাব হ্যাঁ Because its sides are not equal. অপোজিট সাইড ইকুয়াল, Sides এখানে কি are- আচ্ছা বলো তো এখানে যে অপোজিট সাইড ইকুয়াল, এখানে কি কোথাও একবার বলছে? দেখো তো কোথাও লেখা আছে অপোজিট সাইড ইকুয়াল? Sir, it is square হবে. আচ্ছা কেন স্কয়ার হবে? ওকে লজিক হোয়াই রামিসা রাইমা সরি রাইমা হোয়াই ইজ স্কয়ার? Sir, all sides are equal. এখানে কি কোথাও লেখা আছে অল সাইড ইকুয়াল? একটু দেখো ভালো করে। Sir, angle 90 degree. অ্যাঙ্গেল 90 ডিগ্রি তো রেক্টেঙ্গেলও হতে পারে স্কয়ারও হতে পারে। তাহলে আমাদের যেহেতু এখানে সাইড নিয়ে কোনো কথা লেখা নাই, তাহলে আমরা বলবো ইটস মেবি স্কয়ার অর রেক্টেঙ্গেল। তাহলে আমরা এক্স্যাক্টলি বলবো না যে এটা স্কয়ার অথবা রেক্টেঙ্গেল। ক্লিয়ার? Okay, sir. ওকে, তাহলে আমাদের কারণ আমাদের এখানে সাইড নিয়ে একটা ইনফরমেশনও নাই। দেখো তোমরা কোশ্চেনের মধ্যে there is no any information about side। তাহলে সি নাম্বার কোশ্চেনটি স্টার্ট আনসার করো। when angle B here, আগে একটু পরিচয়গুলো দিয়ে আসি। AB parallel CD and AB parallel CD and BC parallel AD. So and at equals to eto also একটা অ্যাঙ্গেলের পরিচয় দেয়, angle B is equals to 90 degree. So quadrilateral ABCD may be square or rectangle। এইটুকু আগে সবাই লিখে নাও। এরপরের কাজ হচ্ছে যাকে জিজ্ঞেস করব সে আনসার দিবে। এখন সবাই ভুলেও ক্যামেরা অফ করবেন, আমি এখানে তোমাদের দেখে দেখে আস্ক করব, ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো বলতে হবে। এখন প্রশ্ন বলছে দেখো ক্যান উই ডিফাইন দ্য কোয়াড্রিল্যাটারালস রেক্টেঙ্গেল? হ্যাঁ ডেফিনেটলি ইটস মেবি রেক্টেঙ্গেল অর স্কয়ার। এখন বলছে হোয়াই is the rectangle? Definitely you have to say the characteristics of rectangle। আমি কাকে আস্ক করব দেখি, একজন একটু রেজ হ্যান্ড করো। Maimuna, are you here? Can you hear me? Maimuna 315 G3. Maimuna, unmute yourself. yes sir Can you say the characteristics of rectangle? What are the basic characteristics of rectangle? sir I'm sorry I don't think I can answer that মার দিতে হবে, দাঁড়াও এখন তো অনলাইন ক্লাস, মারার সুযোগ নাই, পানিশমেন্ট দিতে হবে। আচ্ছা দেখো Sir, can I Okay. follow? Sir, can I? Sir, opposite sides are equal and parallel. The Yes, angle is of- 90 degree Right also. angle, yes diagonal are opposite equal, and also the rectangle bisect each other at O. yes। তাহলে এখন আমরা তোমরা যা বলছো এগুলো আমরা এক এক করে লিখবো। যেটা আমাকে বলছে রেক্টেঙ্গেল হোয়াই মানে ওর যত ক্যারেক্টারিস্টিক আছে আমরা এক এক করে সব লিখে ফেলবো। So the ABC now the
here ABC may be right when ABCD is a rectangle. When ABC is a rectangle, then number 1 বলো এখানে কি কি হবে? ফার্স্ট বলো অ্যাঙ্গেল, Opposite sides are equal and parallel. তাহলে আমরা অপোজিট সাইডস আর ইকুয়াল এন্ড প্যারালাল, তাহলে অপোজিট সাইড গুলো বলো কি কি হবে? AB প্যারালাল CD and AB equals to CD. Again আরেকটা অপোজিট সাইড বলো BC parallel Angle DA AD. or AD and BC equals to DA. তাহলে অপোজিট সাইড গুলো ইকুয়াল এবং প্যারালাল। আর রেক্ট্যাঙ্গেলের আরেকটা ক্যারেক্টারিস্টিক আছে নাম্বার 2, বলো তো আর কি হলো? রেক্ট্যাঙ্গেল আরেকটা স্পেশাল 90 all degree. Our angles are angle is 90 degree. All or angles right are angle. 90 yes, degree angle are A angle equals to B angle equal C angle equal D angle equal 90 degree or right angle. Another characteristics number 3. Diagonals are equal. Yes, কে বলছে এটা? ডায়াগোনাল নামটা বলো আম্মু তোমার। Noshin. Thank you, Noshin. One of the most important characteristics of rectangle, the diagonals are equal. Two diagonals AC is equals to BD. Rectangle আর কোন characteristics আছে? দেখো তো একটু। Yes, sir. Diagonals Opposite- diagonals name diagonals already said. of a rectangle bisect each other at both. Yes, rectangle bisect each other. এখন দেখো আমরা ফিগারে দেখবো যে কোনো বাইসেক্টিং লাইন আছে কিনা। দেখো তো ফিগারের মধ্যে কোনো ডায়াগোনালের বাইসেক্টিং লাইন আছে? আর there you can see bisecting line of the diagonal. তোমরা একটু বলো তো। এখন দেখো এই যে রেক্ট্যাঙ্গেল যে ফিগারটা তোমরা বলছো, দেখো এখানে ডায়াগোনাল গুলোকে ওরা অ্যাডও করে নাই, বাইসেক্টিং লাইনও নাই। সো আমরা Sir, এটাকে নাম হ্যাঁ bisect at B. দেখো ডায়াগোনাল হচ্ছে বিডি। দেখো আমি যদি একটু কালার চেঞ্জ করে ড্র করি, খেয়াল করো Point. এখানে আছে একটা সো ইয়ার দাঁড়াও, এত জঘন্য ফিগার হবে। এখানে ডি আর এখানে হচ্ছে আর একটা হবে এত। সো আমরা তাহলে এখানে একটু লিখে দিব টু ডায়াগোনাল bisect each other, two diagonal bisect each other. Number 4, two diagonal bisect each other. Two diagonals bisect each other. What is the difference between bisect and intersect? Who can say the difference between bisect and intersect? Sir, intersect means divide. Intersect means যে কোনো একটা পোরশন দিয়ে পাস করা, আর bisect means Sir, ওপর দিয়ে চলে যাওয়া। না, দুটোই তো পাস করে, একটু খেয়াল করো। ক্লিয়ার? এই যে বাইসেক্ট বলার অর্থ হচ্ছে যে কোনো এক পাশ দিয়ে পাস করলেই হবে, সরি ইন্টারসেক্ট। আর বাইসেক্টের মিনিং হচ্ছে একেবারে মিড পয়েন্ট দিয়ে যাবে, একটাকে দুই ভাগে ভাগ করবে। ক্লিয়ার? আমি আবার একটু বলছি, খেয়াল করো। আমি আবার একটু বলছি, ইন্টারসেক্ট মিন্স হচ্ছে যে কোনো এক পাশ দিয়ে গেলেই হবে ইন্টারসেক্ট। আর বাইসেক্টের মিনিং হচ্ছে একেবারে মাঝখান দিয়ে যেতে হবে, একটা মাঝখান দিয়ে যাবে। দিস ইজ কল্ড বাইসেক্ট। ক্লিয়ার? সো আমাদের এখানে ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো কমপ্লিট। ও আমাদের কাজ কমপ্লিট। একজন একটু আমাকে আপডেট দিবে আমাদের আর কত মিনিট সময় আছে? আর 5 মিনিট আছে। 5 minutes. 5 or 6 মিনিট টাইম আছে। তোমাদের যাদের লেখা হয় নাই একটু Sir, লিখে two নাও। consecutive angles are C নাম্বারটা একটু supplementary. দেখাবেন পুরোটা। নাম্বার বি, C. নাম্বার সি হচ্ছে এই যে দিস ইজ দ্য টোটাল আনসার অফ নাম্বার সি। ওকে স্যার। আমি এখন যাদের লেখা হয়ে গেছে আমি তাদেরকে কিছু কোশ্চেন করব। স্যার এই নাম্বারটা একটু Sir. দেখাবেন। আম্মু এই Sir. নাম্বার দেখাবো? আপনি এত লেট করছেন কেন আম্মু? আচ্ছা দেখাচ্ছি, স্যার, একটু ওয়েট করো। এখানে সি তে কি আমরা 110 অ্যাঙ্গেলটাকে অমিট করে দিলাম?
হ্যাঁ 110 অ্যাঙ্গেল হবে না, কারণ সি নাম্বারের কোশ্চেনে দেখো, এখন দেখো আমাদের একটা নিউ ক্যারেক্টারিস্টিক ওরা অ্যাড করছে, অ্যাঙ্গেল বি হচ্ছে 90 ডিগ্রি। এটা থাকার কারণে ওই পাশে অ্যাঙ্গেলটি হবে না, সি অ্যাঙ্গেলটি 110 ডিগ্রি হবে না, বিকজ এই ক্যারেক্ট যখন একটা অ্যাঙ্গেল চেঞ্জ হয়ে 90 ডিগ্রি হয়ে যাচ্ছে প্যারালোগ্রামের মধ্যে, সো তখন প্যারালোগ্রামটা কনভার্ট হয়ে রেক্টেঙ্গল অথবা স্কয়ারে কনভার্ট হবে। স্যার আপনি থ্রি নাম্বারে কি লিখেছেন? 3 নাম্বারে 3 তে হচ্ছে টু ডায়াগোনালস AC ইকুয়াল টু BD, টু ডায়াগোনাল AC ইকুয়াল টু BD। ওকে স্যার। স্যার আমাদের এক্সামে কি এই টাইপের সিকিউ গুলো আসবে? হ্যাঁ আম্মু, আমাদের এক্সামে সেম ফরম্যাটে কোশ্চেন হবে, বাট নট এক্সাক্ট লাইক দিস, বাট একটু চেঞ্জ করে দিব। স্যার লাইক ডিজিট চেঞ্জ হবে, আবার ডিজিট চেঞ্জ হবে বা কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক চেঞ্জ হতে পারে, যেমন ধর আমি এখানে রেক্টেঙ্গেল বলছি, হয়তো ইটস মেবি স্কয়ার, তখন তোমরা স্কয়ারের ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো লিখবে। অলমোস্ট আমরা কিছু ধারণা দিচ্ছি তোমাদেরকে কি টাইপের কোশ্চেন গুলো হবে। স্যার একটা ক্লাসে রাশিদ স্যার বলেছিলেন যে এমসিকিউ প্লাস সিকিউ এক্সাম হবে, তো আমাদের কি এমসিকিউ গুলো কি একবারই আসবে? 100 মার্কসের এক্সাম হবে। হ্যাঁ আমি একটু তোমাদেরকে বলি, অ্যাজ ইউজুয়ালি যেভাবে হয়, তোমরা তো 6 এর নতুন স্টুডেন্ট, এই জন্য তোমাদের 100 মার্কসের পরীক্ষার ফরম্যাটটা তোমাদের অনেকেরই জানা নাই। দেখো 30 এমসিকিউ তে হচ্ছে 30 মিনিটস, মার্কস হচ্ছে 30। আর সিকিউ হবে 7 সিকিউ, প্রত্যেকটা সিকিউ তে 10 মার্কস, 70। তাহলে 30 হচ্ছে এমসিকিউ, 70 হচ্ছে সিকিউ, টোটাল হচ্ছে 100। এমসিকিউর জন্য পাবে 30 মিনিটস, আর সিকিউর জন্য পাবে 2 আওয়ার্স 30 মিনিটস, অর্থাৎ টোটাল 3 আওয়ার্স এক্সাম। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, দেখো অ্যাজ ইউজুয়ালি যেটা হয় 11 কোশ্চেন থেকে 7 কোশ্চেন আনসার করবা সিকিউ তে, আনসার 7 কোশ্চেন আউট অফ 11 কোশ্চেন, বাট এখানে গ্রুপ করা থাকবে, অ্যারিথমেটিক পার্ট, জিওমেট্রি পার্ট, অ্যালজেব্রিক পার্ট, এরকম 3টা পার্ট গ্রুপ করা থাকবে। ক্লিয়ার? স্যার আমাদের সিকিউ তে প্রত্যেকটা পার্টি কি ফিগার ড্র করে তারপর অ্যানসার করতে হবে? ফিগার ড্র করাটা মেইনলি জিওমেট্রিতে হয়, জিওমেট্রিতে ফিগার ড্র করতে হয় অ্যাকর্ডিং টু কোশ্চেন রিকোয়ারমেন্ট। অ্যাজ ইউজুয়ালি এই নাম্বার কোশ্চেনে ফিগার ড্র করতে হয় না ম্যাক্সিমাম টাইম, বাট যদি দেখো কোশ্চেন রিকোয়ারমেন্ট থাকে দেন এটা ড্র করবে, বাট বি নাম্বার এবং সি নাম্বারের জন্য কোশ্চেন ফিগার মাস্ট ড্র করবে। স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার আমাদের এর আগে যে সিকিউ এক্সামটা হয়েছিল, তো ওইখানে একটা অপশন ছিল যে অ্যালজেব্রা অ্যারিথমেটিক পার্ট থেকে অ্যাটলিস্ট একটা আমাদের অ্যানসার করতে হবে, সো আমরা হ্যাঁ হ্যাঁ আম্মু তোমার কথা আমি তোমার কথা এখন বুঝতে পেরেছি। এখন দেখো তোমাদের এখনকার যে ফরম্যাটে কোশ্চেন হবে আমি একটু তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি, লাইক আমি 3টা পার্ট দিয়ে দেখাচ্ছি, অ্যারিথমেটিক, বি এন্ড সি। অ্যাজ ইউজুয়ালি যেটা হয় খেয়াল করো, স্যার একটু এই নাম্বারটা একটু দেখাতে পারবেন? আমরা একটু হ্যাঁ আম্মু দেখাচ্ছি, একটু সাউন্ড একটু 1 সেকেন্ড জাস্ট, এই কথাটা আমি আনসার দিয়ে দিচ্ছি। অ্যাজ ইউজুয়ালি অ্যারিথমেটিক সাইড থেকে 3 থেকে 2টো কোশ্চেন আনসার করতে হবে, আর অ্যালজেব্রা থেকে মোস্ট পসিবলি তোমাদের এখানে 4টা থেকে 3টা আনসার করতে হবে, আর জিওমেট্রি সাইড থেকে মাস্ট 2টো কোশ্চেন আনসার করতে হবে আউট অফ 3। তাহলে টোটাল কোশ্চেন কত হচ্ছে দেখো 10টি। এখন আমি এখানেও একটি কোশ্চেন বেশি দিতে পারি, অথবা এখানেও একটি কোশ্চেন বেশি হতে পারে, এইভাবে গ্রুপ করা থাকবে। ক্লিয়ার? টোটাল 7 কোশ্চেন আনসার স্যার করব। অ্যালজেব্রা থেকে যদি একটা কোশ্চেন কম অ্যানসার করি তাহলে কি মার্কস কম পাবো? না, তাহলে যেটা ম্যান্ডেটরি, যেমন ধরো তুমি অ্যালজেব্রা থেকে একটা কম আনসার করলা, করে অ্যারিথমেটিক সাইড থেকে তুমি 4টা কোশ্চেন আনসার করলা, তখন কিন্তু হবে না। মানে মিনিমাম যেটা রিকোয়ারমেন্ট থাকে তোমাদের উপর বলে দিবে যে 2 from arithmetic, 2 from algebra and 2 from geometry, এভাবে বলা থাকবে মিনিমাম। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ তোমাদের টোটাল 7 কোশ্চেন হবে ইচ গ্রুপ টাচ করে, যেমন এইভাবে তোমাদের রিকোয়ারমেন্ট দেওয়া থাকবে 2 3 4, এই টাইপের একটা রিকোয়ারমেন্ট দেওয়া থাকবে ইনশাআল্লাহ। আমি আরেকটু কয়েকটা দিন যা কোশ্চেনটা সেট করে বা ইনফরমেশন গুলো নিয়ে তোমাদের সাথে আমি আবার কথা বলবো, তোমাদের রিকোয়ারমেন্ট গুলো কি থাকবে। ওকে হ্যাঁ, এই নাম্বার কোশ্চেনটা একটু দেখাচ্ছি একজনকে। ইয়েস, হ্যাঁ একজন একটু প্রশ্ন করেছিল। ওকে আম্মু। স্যার এমসিকিউ থাকবে না? হ্যাঁ আমি এতক্ষণ কি বললাম, আপনি কোথায় ছিলেন? এমসিকিউ 30 মার্কসে 30 এমসিকিউ, 30 এমসিকিউ হচ্ছে ফার্স্ট 30 মিনিটস,
আর এরপরে হচ্ছে দেন 2 hour 30 minutes সিকিউ স্টার্ট হবে 7 সিকিউ আউট অফ 11 or 10। স্যার তাহলে কি আমাদের 3 ঘন্টা পরীক্ষা হবে? হ্যাঁ, আপনাদের 3 ঘন্টা পরীক্ষা হবে, হাফ ইয়ারলি পরীক্ষা। এমসিকিউ এর সময় ক্যামেরা অন করতে স্যার হবে না। জুমে হ্যাঁ, জুমে হবে। এমসিকিউ এর সময় ক্যামেরা অন করতে হবে না, বাট সিকিউ এর সময় ক্যামেরা অন রাখতে হবে 2 hours 30 minutes। আচ্ছা স্যার, হ্যাঁ। সিকিউ পরীক্ষাটা কি ঈদ উল আজহার আগে হবে কি পরে হবে? আগে এমসিকিউ হবে 30 মিনিটস, পরে হবে সিকিউ। না স্যার বলছে যে পরীক্ষাটা কি ঈদের পরে হবে নাকি আগে? না, পরীক্ষা ঈদের আগে হবে। অবশ্যই পরীক্ষা কমপ্লিট করে আপনি গরু কিনতে যাবেন, আদারওয়াইজ পসিবল না। ঈদের আগে পরীক্ষা কমপ্লিট হয়ে যাবে। ওকে স্যার। ওকে, আমাদের সময় মনে হচ্ছে ওভার হয়ে যাচ্ছে। মিস স্যার আমাদের কি সেপারেট এক্সাম হবে নাকি একসাথে হবে? একসাথে পরীক্ষা হবে গ্রুপ ওয়াইজ। এখন তোমরা যেভাবে দিচ্ছ লাইক G1 G2 আগের পরীক্ষা যেভাবে দিয়েছিলে জুমে, তোমাদের সেকশন ওয়াইজ যেভাবে জুমের গ্রুপ করা থাকবে, বা সবার সেম কোশ্চেন থাকবে। স্যার কবে হবে? কোশ্চেন খুবই ইজি হবে। আমরা যেগুলো পড়াচ্ছি এগুলো ভালো করে প্র্যাকটিস করো, 100% কমন পাবে আর ইনশাআল্লাহ। আমরা কি একেবারে সিলেবাস এই উইকের মধ্যে পেয়ে যাবো? সিলেবাস আমি তো তোমাদের বলে দিলাম 1 দেন 2 বাদ যাবে, তারপরে 3 4 5 6 এই তো সিলেবাস 1 থেকে 6 স্যার এক্সেপ্ট 2। নাম্বার লাইনের উপরে আমরা কি রকম সিকিউ পাবো? আমি তাহলে তোমাদেরকে জিওমেট্রিটা শেষ করার পরে আমরা একটা দুটো স্যাম্পল সিকিউ দিব নাম্বার লাইনের উপর। ওকে আম্মু, জাস্ট Okay, sir. জিওমেট্রিটা শেষ করে। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ, হোপ টু সি ইউ অল ইন দ্য নেক্সট ক্লাসেস এন্ড উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। And the last work is this is your homework. This is your homework. Follow CW, do SW. Follow CW, do SW. Each and every one you have to submit this one. Assalamu Okay, alaikum sir. wa rahmatullah. Thank you so Assalamu much. alaikum, sir. ওয়ালাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম